मोर दुईटी स्त्री। मो स्त्री बोधे दुनियार एकमात्र महिला थिला जार कि निज सौतुणी पाई मनरे किछि भी राग नथिला। मु मो प्रथम स्त्री को बहुत भल पाए, हेले तथापि भी मु द्वितीय विवाह करिली कारण मु मोर प्रथम स्त्री को गोटे उचित शिक्षा देबाकू चाहूतिली। जेतेबेले विवाह करिकी घर को आसीथिली लिजा ही कबाट खोलिथिला। कबाट खोलिकी आम दुई जन को देखिकी भी ता मनरे टिके भी ईर्ष्यार भाव मु देखिबाकू पाइलिनी। मु ता आगरे जानी शुणी अनिता को भल पाइली, तथापि भी यार कौनसी फरक ता उपरे पड़िलानी। मु जानी शुणी लिजा आगरे अनिता सहित प्रेम भरा कथबार्ता करे कि काले लिजा को खराब लागिबो आ से रागरे जली जीवो। मु जेमिति जलुछि दीर्घ 2 वर्ष हेलानी, हेले मोर कौनसी भी व्यवहार रे लिजा उपरे किछि भी फरक पड़ेनी। गोटे दिन राति रे अनिता और मु हॉल रे बसिकी टीवी देखुथिलु आ ठीक सेतिकी बेले लिजा ता रूम रु आसिला आ मु ताकू देखी अनिता को पाखकू टाणी आनी भल पाइबार अभिनय कली। भाविली लिजा को एथर निश्चय खराब लागिबो, कष्ट हेबो, हेले ये कौन सी आमको देखिकी हसी हसी रोषेई घर को पळेला और पानी भरिकी ता रूम को जाई भीतरू लॉक करदेला। बड़ अजब लगुला मते तार हाव भाव देखिकी। लिजा जीवा परे मो अनिता ठारू टिके दूर को घुंची गली। सी मते आश्चर्यर सह पचारिला, कौन हला एबे तो एते प्रेम देखाउथिल आ हठात दूर को पळेले जे? मु ताकू कहिली, नाइ मो मते निद लागिलानी तो तुमर टीवी देखिबा कथा, देख मु जाउछि शोइबी। यह कहीकि मु रूम भीतर को आसिकी शोई जीवार अभिनय करिली। अनिता कौन जानिबो मु काहीकि ताठारु दूर को पळै आसिली, कारण मु मोर लिजा को बहुत भल पाए, केवल ताको जळैबा पई ही द्वितीय विवाह करिथिली। जेतेबेले लिजा और मोर विवाह होइतला सेतेबेले आमे दुई जण जाक एका ही रहुथिलु, हेले मोर काम प्रेशर जोगु मु ताको जमा भी समय दे पार नथली। मोर राति रे काम करिवार समय थिला, संध्यारे मु ऑफिस जाए आ केतेबेले राति 3 कि 4टा बाजी जाए फेरू फेरू। मु आ मोर गोटे सांग मिसिकी आमे गोटे छोट कंपनी खोलिथिलु आ सेही ऑफिस रे विदेशी लोकंक सहित ही कारोबार हुए, तेणु राति रे आम ऑफिस खोला हुए। लिजा मो काम रे जमा खुशी नथिला कारण से एका रहिबाकू जमा पसंद करू नथिला। सबुबले मते फोन करे जे राति रे मते भय लागुची, तुमे जल्दी आसी दिबो ऑफिस रु। मु बा कौन करि परिथांदी, मो बापा माँ विदेश रे मो भाई पाखरे रहउतिले, तेणु एठी लिजा को बाध्य होई एडजस्ट करबाकू पड़ुतला। किछि दिन जीवा परे से मते आउ एते फोन करिकी हैरान करू नथिला। मते टिके आश्चर्य लागुतला जे से एते शीघ्र निजको एडजस्ट करि पारला किपरि। से जहाँ भी हेउ मु किंतु टिके शांति रे काम करि पारुथली, हेले दिन को दिन मो फ्लैट रे अजब अजब घटना सबू घटिबा कथा मो कान को आसिला। मो घर ग्राउंड फ्लोर रे थिला आ मो घरर झरका मेन गेट आड़ को खोलुतला। सेही फ्लैट रे गोटे सुस्थ सबल डेंगा पिलाटे आम सिक्यूरीटी गार्ड रूप रे नियुक्त होइतला। प्राय गोटे मासे हेबो। सिक्यूरीटी गार्ड को देखिकी मते टिके आश्वस्ति लगे, कारण मु संध्यारू घरू बाहर को पड़ाई जे फेरिला बेलू राति 4टा कि 5टा हो जाए। घरटू किछि दूर रे आम ऑफिस थिला, सेठी आमे लैपटॉप धरिकी राति सारा ऑनलाइन रे काम करू, तेणु सेठारू फेरिला परे मते एते जोर रे निद लागे जे मोर उठिला बेलू दिन 2 पहर हो जाए। से दिन मोर निद भांगिला बेलू दिन 2टा बाजितला। बाहरे लिजा गोटे काहा सह हसी हसी कथा हेबार मते शुभुतला। मु भाबिली काहा सह लिजा गपुची, आउ चाकर चाकराणी तो सकाळू आसिकी गलेनी, आउ एबे काहा सह गपुची। मु बाहर को जाइकी देखे तो लिजा सेही सिक्यूरीटी गार्ड सह गपुची। सिक्यूरीटी गार्ड मते देखिकी लिजा हाथरू खाइबा प्लेट नेइकी पड़ाई गला सेठारू। लिजा भी मते देखिकी टिके असह्य मनेला आ रोषेई घर आड़े पळेला। मु ता पछे पछे जाइकी ताको पचारिली जे से सिक्यूरीटी गार्ड सह कौन गपुला। सी मते कथा भूलैबा पाई
ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଗଲ? ହଉ ଏବେ କୁହ, ଲଞ୍ଚ କରିବ ନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବ? ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ତା ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲ କହୁନ? ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ମ, ତୁମେ ବହୁତ ହସି ହସି ତା ସହ କେତେବେଳୁ ଗପୁଛ ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ହେଉଥିଲ। ଲିଜା ମୋତେ କହିଲା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ ଦେବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେବା ପଡ଼ିଶା ଘର ମାଉସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ସେଇଆ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ମାଉସୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ବେକାର ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଯେ ହଉ ତୁ ତାକୁ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଆଉ ତା ସହ ଏତେ ଖୁସି ଗପ କରିବୁନି। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ଓଲଟାଇକି କିଛି କହିଲାନି। ତା ପରଦିନ ଅଫିସରେ ବେଶୀ କାମ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇବି ବୋଲି ଭାବିକି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ବାଟରେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଆଜି ଲିଜାକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଡିନର କରାଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତାକୁ ଜମା ହେଲେ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଆଜି ଭଲ କରି ତାକୁ ସମୟ ଦେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରେଇକି ଡିନର କରେଇକି ଘରକୁ ଆଣିବି। ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ତା ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗପୁଛି। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଟିକେ ଡରିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ଡେଲିଭରି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ତ ସେଇଆ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏତିକି କହିକି ସେ ପୁଅଟା ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଆଉ ଲିଜା ବି ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ମୁଁ ଲିଜାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବାରୁ ସେ ଆଲମାରିରୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କାଢ଼ି ଆଣିକି ମୋତେ ଧରେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଆଲମାରିରେ ବକ୍ସଟା କେତେବେଳେ ରଖିଦେଲ? ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ପଇସା ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଲମାରିରେ ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଲିଜା କଥାରେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନଥିଲା। ତଥାପି ବି ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛ। ମୋତେ ଫୋନ୍ କାହିଁକି କଲନି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ? ମୁଁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିକି ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଡିନର କରିବା କଥା କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲିନି। ମୋତେ ବଡ଼ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା ତା କଥା ସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କ'ଣ ନିଜ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ମନା? ସିଏ କହିଲା, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ତୁମେ ଆସିବା କଥା ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ଖାଇବା ରଖିନଥାନ୍ତି। ଫ୍ରିଜରୁ ଖାଇବା କାଢ଼ିକି ତୁମକୁ ଗରମ କରିକି ଦେବି ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଶୋଇବି ସେହି କଥା ମୋତେ ଭାବିକି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କହିକି ସେ ଖାଇବା ଥୋଇଦେଇ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଖାଇକି ବେଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ବସିଥିଲି ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଲିଜା ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ପରୀଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ତାର ରୂପ ମୋତେ ବିମୋହିତ କରିଦେଉଥିଲା ଆଉ ସବୁକିଛି ଭୁଲିକି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ହଜିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତା ହାତକୁ ଟିକେ ଧରି ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ହାତ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ମିଳିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ କାଟିବାକୁ ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଲିଜା ଏମିତି କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ତା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା କି? ତାର କ'ଣ ଆଉ ମନ ହେଉନାହିଁ ମୋ ସହ ରାତି କଟେଇବାକୁ? ମୁଁ କେବଳ ତା ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିଲି ଆଉ ସିଏ ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ଜମା ବି ଖୁସି ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସାରା ରାତି ଭାବୁଥାଏ ସେ କେମିତି ଏତେ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତେଣୁ ତାର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଲିଜାକୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ କଲି, ହେଲେ ତାର ଫୋନ୍ ବିଜି ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର। ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଯେ ସେ କାହା ସହ ଏତେ ସମୟ ଗପୁଛି। ମୁଁ ଟିକିଏ ବି ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ଫ୍ଲାଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖେ ତ
ସେ ମୋତେ ଚାହିଁକି ହସୁଥିଲା। ମୋତେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଚାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି ହସୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ସିଧା ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। କେତେ ବେଲ୍ ବଜେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲିଜା କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ଲିଜା ତରବର ହେଇକି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବେଲ୍ କାହିଁକି ବଜାଉଥିଲ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଅଫିସରୁ ତୁମକୁ କେତେ ଫୋନ୍ କଲିଣି, କାହା ସହ ଏତେ ଗପୁଥିଲ? ଏତକ ଶୁଣିକି ସେ କହିଲା, ଆରେ ରବି, ମୁଁ କାହା ସହ ଗପୁ ନଥିଲି। ମୋ ଫୋନ୍ ତ ସକାଳେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଚାଲୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୁମ ଫୋନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ତ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ହଠାତ୍ ତୁମେ ବେଲ୍ ମାରିଲ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆସିପାରିଛନ୍ତି? ତା କଥାରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ଦିନେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହା ମୋତେ ଅନୁଭବ କରାଇଲା ଯେ ଲିଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଗୋଟେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ। ମୋ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହର ମଞ୍ଜି ଏକ ଘନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଲିଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ବି କରିଥିଲା କୌଣସି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ କାମରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଲିଜା ଉପରେ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତା ସହ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶେଷ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ରୁମ୍ କବାଟ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଲିଜା ମୋତେ ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଏ କଥା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଚାବିରେ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଲିଜା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ତା ମୋବାଇଲକୁ କଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଗଲି ତ ଦେଖିଲି ତାର ମୋବାଇଲ ସୋଫା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ମୋ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ବି ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନରେ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଅନିତା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଘର ବାହାରେ ଜଗୁଆଳି ପାଇଁ କୁକୁର ରଖନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ମୂଷା ରଖିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଷା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନିତା କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ହାତରେ କ୍ଷୀରି ଏକ ବାଉଲ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଲିଜା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷୀରି ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁଠି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ତ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଅନିତା କହିଲା, ଲିଜା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଆଜି ହଠାତ୍ ଘରର କବାଟ ଖୋଲା ଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିବାରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଲିଜା ଆଜି ବୋଧେ ଘରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତିକି କହିକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲା। ମୁଁ କ୍ଷୀରିକୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଲିଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିଜା ଘରକୁ ଆସିଲା। କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ତାର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲ ଯେ? ତାର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତା ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଜାକୁ ଜାଣିଥିଲି, କାରଣ ଲିଜା ମୋର ମାଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଝିଅ, ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେହି ଲିଜା ଯାହାକୁ କି ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି ସେ ଏତେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରତାରଣା କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଲିଜାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଲିଜାକୁ କିଛି ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି, କାରଣ ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ମୋ ଘରେ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୂପରେ କି ଗୁଣରେ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲି।
एहीपरि नाना प्रकार भावना हजि जाई मोर स्वास्थ्य बर्तमान खराब हेबाकू लागिला। से दिन मो देह एते खराब थिला जे मो औषध खाइकी ऑफिस गली, हेले लिजा को जेमिति मो कथारे किछि भी फरक ही पड़ू नथिला। सी तार निज जीवन को बहुत उपभोग करुला। ऑफिस को आसबार किछि समय हो जाइतिला। मो मोबाइल रे गोटे मेसेज आसिला। जेतेबेले मो मोबाइल रे मेसेज खोलिकी देखिली तो आश्चर्यर सीमा रहिलानी। जो सब फोटो गुड़िक मो आखि आगे देखिली से सबू देखिबा परे मु प्राय पागल हो जाइथिली। गोटे अज्ञात नंबर थिला जेउथिरु मते मो पत्नी लिजार अति अश्लील फोटो सबू पठा जाइथिला। ता सहित फोटो रे थिबा सेही लोकटी ना से सिक्यूरिटी गार्ड थिला ना डेलीवरी वाला थिला, से आउ गोटे पिला थिला। मोर हृदय एते आघात पाइथिला जे मु पागल प्रायत हो जाइथिली। से दिन अनुभव कली जे लिजा जेमिति मते प्रतारण देइछि मु तार प्रतिशोध नेबी। ताकू भी मु सेमिति ही कष्ट देबी जोथिरे मु आज जड़ुछि। ताहले से जानिबो प्रतारण करिवार कष्ट कौन। से दिन मु घर को गली नहीं। लिजा मते फोन करके डाकिला, किंतु मो मनरे तो प्रतिशोधर निया लागिथिला। सेही दिन मु भाबिनेली जे मु लिजा ठारू बहुत शीघ्र प्रतिशोध नेबी। मु चाहू नथिली ताकू छाड़पत्र देई घरू बाहर करबाकू। जदि मु एहा करिथांती ताहले से पूरा स्वाधीन हो जाइथांता। मु चाहूथिली ताकू प्रति मुहूर्त रे जंत्रणा देवा पई। ता छड़ा मो मनरे आउ किछि नथिला। सेतिपई द्वितीय विवाह करबाकू चिंता कली। द्वितीय विवाह कथा मन को आसवा क्षणी मो सामना फ्लाट रे रहुतिबा अनिता कथा मो मन को आसीथिला। से मते मोर विवाह पूर्वरु बहुत पसंद करुथिला, किंतु मोर विवाह परे से मो सहित आ पूर्व परी कथबार्ता करुनथिला। तथापि भी मु गोटे थर ता सह कथा हेई ताकू विवाह प्रस्ताव देबाकू चाहूथिली। ता परदिन मु ता घर को जाई ताकू कहिली जे मु तुमको विवाह करबाकू चाहे। अनिता जानि नथिला जे मु केवल लिजाटू प्रतिशोध नेबा पई ताकू विवाह करबाकू चाहूची। मु ताकू कहिथिली जे मु तुम मनरे थिबा मो पई प्रेम को बहुत पूर्वरु जानिथिली, हेले मो घर लोकंक कथारे मु लिजा को बाहा होई जाइथिली। हेले आउ मु लिजा सह रही पारुनी, कारण मु तुमको सेतेबेले भी भल पाउथिली आउ एबे भी भल पाउची। वर्तमाने तुमको विवाह करबाकू चाहूची। एवं एहा परे अनिता और मु मंदिर को जाई विवाह करिनेलु। अनितांको घरे तांको बापा माँ भौणी किबा भाई केही नथिले। तार केवल गोटे बुढ़ा बापाटे थिला। तेणु एही विवाह रे तांको घर तरफरु काहार भी किछि भी आपत्ति नथिला। अनिता को विवाह करिबा परे मु ता हाथ धरिकी मो घर को गला बेले मु भाबिथिली जे जदि लिजा मते अनिता सह एमिति अवस्था रे देखिबो तेबे से बहुत जंत्रणा अनुभव करिवो, मुंड पिटिकी कांदिबो, मो पाद तळे पड़िबो एवं मते क्षमा मागिबो। किंतु से सेपरी किछि भी कलानी, बरं से हसी हसी आमर स्वागत कला। तापरे आमको देखिकी कहिला, तुमे दुई जण बहुत सुंदर दंपति परी देखा जाउछ। आमे दुई जण बहुत आश्चर्य हो गलु लिजार कथा सुनिकी। अनिता भी भाबिथिला लिजा ता उपरे बहुत रागिबो आ ताकू गाड़ी गुलज करिवो। सी भी लिजार प्रतिक्रिया देखिकी बहुत आश्चर्य होउतला। हठात लिजा मो हाथ को धरिकी मते अटकाइला। एथर मो मन को टिके शांति मिलिला। आ मु मने मने भाबुथाए जे वर्तमाने से मो आगरे कांदिबो, क्षमा मागिबो आ मो आगरे निज भूल स्वीकार करिवो। हेले एहा कौन? सी तो आम दुई जन का हाथ धरी आम बेडरूम आड़ को नहीं गला आ आमको रूम रे बसईदेला। रूम टी फूल रे सजा होइतिला। आमको लिजा कहिला, आज तुमर विवाहर प्रथम राति, तेणु तुमे दुई जन आज यही ठारे शोइबो। एतिकी कही हसी हसी रूम रो कबाट देकी पळाईगला। मु बहुत चेष्टा कली देखिबाकू लिजा प्रकृति खुशी अच्छी ना मिछरे एमिति करुछि। हेले मु ता मुहरु किछि भी अनुमान करि पारिलिनी। एपटे अनिता मते पाई बहुत खुशी थिला, किंतु मु अनिता को कहिली, मु वर्तमाने तुम सहित कौनसी संपर्क रखिबाकू चाहे नहीं। देख, तुमे भल भाबरे जानिछ जो परिस्थिति रे मु तुमको विवाह करिछि। हठात मु तुमको विवाह कली, किंतु मु एही संपर्क पाई निजको प्रस्तुत करबाकू वर्तमाने समर्थ नुहे।
ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଅନିତା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଭାବନା ନଥିଲା। ମୁଁ ଲିଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କିଛି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲିଜାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଥା ମନେ ପକାଇ ତା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲି ମନେ ମନେ। ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲିଜା, ଯାହାକୁ କି ନିଜ ସଉତୁଣୀ ସହ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିକି ବି କିଛି ବି ରାଗ ରୁଷା ନଥିଲା ତା ଉପରେ। ମୁଁ ଲିଜା ସହ 2 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି, ତଥାପି ବି ଯାଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଅନିତା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବାର 1 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏକ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି। ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଥିଲି। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏହି ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁରା ସତ୍ୟ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ଲିଜା ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିପାରିବିନି। ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଅନିତା ସହ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ମୋ ଠାରୁ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ସାରନ୍ତାଣି। ହେଲେ ସିଏ ଯାଏ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ଓଲଟି ଆମ ସହ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଏହା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ମୋତେ କିଛି କଥା ଶୁଭିଲା ଆଉ ମୋର ପାଦ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ରୁମରୁ ଲିଜା ଏବଂ ଅନିତାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣିପାରିଲି। ଅନିତା କହୁଥିଲା, ଲିଜା, ତୋ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମୋତେ ତତେ ଏକ ଭଲ ଉପହାରଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ତୁ କରୁଛୁ। ତୋତେ ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନାୟିକା ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲିଜା ଅନିତା ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ତୁ ମୋତେ ଯାହା କହିଲୁ ମୁଁ କଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନଠୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରବିକୁ ମଧ୍ୟ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ରବିଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ରବିକୁ ନ ଦେଖିକି ରହିପାରିବିନି। ଅନିତା କହିଲା, ସାବଧାନ, ଯାହାକୁ ତୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାସଲ କରିପାରିଲି। ସେ ମୋର ପିଲାଦିନର ପ୍ରେମ। ସେ ମୋର ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତୁ ହିଁ ଯିଏ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋତେ ରବିଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଘୃଣା ଆଉ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସେ କେବଳ ମୋର ଏବଂ ଦେଖିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋତେ ଗୋଟେ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ରବି ପୁରା ମୋର ହୋଇଯିବ। ତୁ ତା ଉପରେ କେଉଁ ଯାଦୁ କରିଛୁ ଯେ ସେ ତୋ ପ୍ରେମର ଭୂତ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରୁନେଇ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସାରା ରାତି ବିତାଇ ଦେଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ତୁ ଏଠାରୁ ପଳେଇଲେ ସେ କେବଳ ମୋର ହୋଇଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର। ଲିଜା ଅନିତାର ଗୋଡ଼ ଧରିକି କହୁଥାଏ, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରବିକୁ ଦେଖି ସାରା ଜୀବନ କାଟିଦେବି। ଦୟାକରି ମୋତେ ରବିଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ କୁହନି। ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ରବିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ ତେବେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅନିତା ଲିଜାକୁ କହୁଥାଏ, ଯଦି ତୁ ରବି ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନ ଯିବୁ ତେବେ ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ଆଉ ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୋର ଚେହେରା ଦେଖାଇ ପାରିବୁନି। ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁଟେ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଅନିତା ଏସବୁ କହିସାରିକି ପଛକୁ ବୁଲିଲା, ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ପଛରେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଅବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତା ପାଟି ଖନି ମାରିଯାଉଥିଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନିତା ମୁହଁକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରିଲି। ଅନିତା ଆଉ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ମା ଏହି ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 12 ଥିଲା ଏବଂ ଅନିତା ଆଉ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସମାନ ବୟସର ଥିଲୁ। ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ନଜରରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ମୋର। ମୁଁ କେବଳ ଲିଜାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସତ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଅନିତାକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି।
ସେ गोटे प्रतारणाकारी झील जी कि घर को नष्ट कर देइथिला। सेही मुहूर्त मु अनिता को धक्का मारिकी मो घर तोड़देली। मु थाना रे गोटे मामला ता विरुद्ध रे करिथिली कारण सी मो पत्नी को एपरी अश्लील फोटो तैयारी करिथिला जेउथिरे टिके हेले भी सत्यता नथिला। गोटे सप्ताह पर मु अनिता को छाड़पत्र देइथिली। मु लिजा को भूल मागिली मोर कृत कर्म पाई। मु रागिकी बहुत बड़ भूल करी बसिथिली अनिता को बाहा होई। आ शेष रे निज राग आ जिद पाई मु लिजा परी स्त्री को हरै देई थांती सबुदिन पाई और अनितार प्लानिंग सफल हो जाइथांता। ए सबु भाभी भाभी मते बहुत कष्ट लागुतला। मु एते बड़ भूल निष्पत्ति नेबा पूर्वरु जदि थरटे लिजा सह कथा हो जाइथांती तेबे हुए तो आज ए सबु होई नथंता। परिशेष रे मु लिजाठू भूल मागिली और आमे दुई जण सेई फ्लैट छाड़िकी अन्यत्र शिफ्ट हो गलु। गोटे नुआ जीवन आरंभ कलु जेउठारे अनितार छाई भी आम उपरे पड़ी परिबो नाही। बंधुगण बेले बेले आम आखि आगकू जहाँ देखा जाए से सब पूरा सत्य होई न थाए। जीवन रे एते बड़ बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु थरुटे निज राग अहंकार को गोटे पाखरे रखी सेही व्यक्ति सह खोलाखोली भाव में कथा हो जिबा दरकार। ताहाले हुए तो एते बड़ भूल करिबारु आमे बंची जाई परिबा। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकू ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बई वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एको नुवा कहानी को नै। सेतबेला पर्यंत रहूछु। जय जगन्नाथ।